An object moving with a higher speed covers a larger distance, and with a lower speed covers the lower distance. So it can be calculated by finding the distance covered by an object in a unit time. Whatever the distance is covered by the object in a unit time is called as a speed. Now the equation of it is speed is equal to distance upon time. Uniform motion and uniform motions. Some objects like aeroplane can move with a constant speed along a straight line. That is called as uniform. Uni means same, one. And non-uniform motions means an object, most of the objects move with a speed which does not remain constant. It is called as non-uniform motion. Now, in the same way, uniform motions and non-uniform motions, there is uniform speed and non-uniform speed. What is uniform speed? Consider uniform speed means when a body covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed. When a body covers equal distance in unequal interval of time, the speed of the body is said to be a non-uniform. आता आपल्याला मेजरमेंट ऑफ टाइम पाहायचं आहे. काल आपण दोन्ही गोष्टी आपण पाहिल्या. In old days, how did the elder know that the time when there are no watches? They also tell the approximate time, the day of looking at the shadows, a day of month and a year of a decline defined based on a periodic motion of the earth around the sun, a lunar month based on the periodic motion of the moon. सूर्यावरती असणारं मॅनेजमेंट आणि मूनवरती आधारित, म्हणजे चंद्रावरती आधारित सुद्धा टाइम जुन्या काळामध्ये मोजला जायचा आणि सूर्यावरती सुद्धा. Nowadays, a clock, watches are used to measure the time. They measure the time by using periodic motions. इथे सगळ्याला periodic motions माहीत पाहिजेत. After some time, periodic motions, it happens after some time and exactly. Old wall clocks use periodic motions of a simple pendulum for the measurement of time. म्हणजे थोडक्यात टाइम कसा मोजला जायचा तर जुन्या काळामध्ये पेंडुलमच्या सहाय्याने. आता ते पेंडुलम म्हणजे काय ते बघूया. म्हणूनच आवाज वगैरे सगळं क्लिअर आहे ना, कारण हा भाग समजणं फार गरजेचं आहे. चला हा पाहूयात आपण. A simple pendulum is made up of metallic ball called bob of the pendulum, a simple pendulum, suspended from rigid support. हा rigid म्हणजे फिक्स असणार हा rigid support किंवा हा इथे असणार हा rigid support, with the help of thread हा दोरा असेल, with the help of thread. In figure 2.1, the position of a bob is called mean position. या 2.1 मध्ये जी पोझिशन आहे बरोबर मध्ये इथं किंवा इथं mean position. This is
the rest positions, that is here, is called mean position. This type of to and fro motion is called oscillatory motions. It went to this side, it went to this side, and that continuous such type of a motion is called as oscillatory motion. I discussed initially in the chapter. The motion of the bob of pendulum is not only oscillatory but also periodic. बरोबर. आता ऑसिलेटरी म्हणजे एका टू अँड फ्रो मोशन होतं इकडे असं फिरतं, त्याला ऑसिलेटरी झालं. आणि त्याचबरोबर पिरियडिक का म्हटलं, बिकॉज इट हॅपन्स इन ए सडन टाइम. ह्या दोन मोशन्स झाल्या. ह्या दोन मोशन समजल्या. कुठल्या कुठल्या दोन मोशन्स आहेत त्याच्यामध्ये सांगा. Yes, periodic and oscillatory motions are there. ह्या दोन मोशन्स असतात. ओके. हे आपण 2.1. हा इथल्या पोझिशनला काय म्हणायचं. मीन पोझिशन. येस. कोणती पोझिशन आहे. मीन पोझिशन. आणि ह्या मीन पोझिशनच्या लेफ्ट साईडला असेल, इथं असेल ती एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल, इकडून इकडं असेल ती सुद्धा कोणती पोझिशन असेल, एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल. येस. Yes. Now next one. In figure 2.2, figure 2.2, O is the mean position. If the bob is displaced from its mean positions and released, it starts oscillating. It goes O to B and from B to A and then back to O. O दिले नाही इथं. येस, आपण देऊया तर. समजा हा ओ पोझिशन झाली इथे. ओके. इथं ए देऊयात आणि इथं बी देऊयात. इफ इट गोज ओ टू से बी, O to B and back to then परत कुठे येणार आहे O. देन कुठे जाईल परत तो A, then A to O, then B. कंटिन्युअस A to B चालेल का नाही. ऑसिलेशन्स, कंटिन्युअस ऑसिलेशन्स A to B चालतील. मग एक्स्ट्रीम पोझिशन्स B ला नेल्यानंतर त्याचा प्रवास BOA असा होईल, किंवा एक्स्ट्रीम पोझिशन लेफ्ट साईडला ए ला नेल्यानंतर AOB अशी पोझिशन होईल. दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑसिलेशन. परत एकदा बघा मला ना. इट गोज O टू से B, O टू B and from B to A. बघा, from B to A and back to O and then back to O. That completes one oscillation. एक पूर्ण झालं ना. O पासून B पर्यंत गेला, परत A कडे गेला आणि परत O कडे आला, म्हणजे त्याचं एक वन ऑसिलेशन पूर्ण केलं. परत एकदा वेगळ्या याच्यामध्ये आपण कलरमध्ये पाहूयात. येस, स्टार्ट करून केला बघा. सांगा. when to B, then from B to A, B to A and then A to A to O. या सगळ्याला काय म्हणायचं.
one oscillation. एक ऑसिलेशन पूर्ण झालं की नाही बघा मुलांना. म्हणजे थोडक्यात अजून सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणलं ना मुलांना, तर बघा तो कसा झाला. हा ए पासून बी पर्यंत गेला आणि हा बी पासून परत ए पर्यंत. वन ऑसिलेशन. सोप म्हणजे ह्याच्यात पण तो स्टार्ट कुठून होणार आहे नेहमी? मीन पोझिशन्स मधून होणार आहे. ओ पासून बी पर्यंत, परत बी पासून ए पर्यंत आणि परत ए पासून ओ पर्यंत. म्हणजे इथं पण काय झालं? वन ऑसिलेशन पूर्ण कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन. बघा हे वन ऑसिलेशन्स लक्षात ठेवा बरं का. नेक्स्ट वन. If a bob is released from A and it goes to B, then it comes back to A. This also constitutes one oscillation. The position of A and B are called extreme positions. खोडतो मी आणि परत एकदा बघा. वन ऑसिलेशन्स कुठं कुठं होईल. मी वेगळ्या ह्यानं थोडं काढतो. तुम्ही सांगा वन ऑसिलेशन्स होईल का. ही काय झालं? एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. ही पण एक्स्ट्रीम पोझिशन. both are called as extreme positions. Now the bob is moving from B to A and then back to B, A to B. एक ऑसिलेशन होईल का इथं? नाही. होईल ना. होईल. बघ ना, होईल. बी टू ए झालं, ए टू पर्यंत आल्यानंतर एक ऑसिलेशन होईल. हा तसं काय नाही, तसं नाही. ते ओ पर्यंतचा विषय, ओ पर्यंत आलेलाच आहे की तो. स्टार्ट कुठून केला त्यानं? बी. बी पासून स्टार्ट केलं. पहा मुलांना, हे पहा, इथून स्टार्ट केला, ओ जवळ आला आणि परत ए कडे गेला. ठीक आहे. परत ए पासून परत ओ कडे आलेला आणि ओ पासून परत कुठे गेलं? इथपर्यंत गेलं. वन ऑसिलेशनचा अर्थ असा करू नका. सुरुवातीला जसं आपण हे पाहिलं ना, ओ पासून इथे गेला, परत इथून इथे गेला, परत इथून इथे राहिला, याचा ऑसिलेशन नाही आहे. एक पूर्णपणे पूर्ण झालं पाहिजे. हे पहा थोडक्यात, बी पासून ए पर्यंत आणि ए पासून बी पर्यंत वन ऑसिलेशन कम्प्लीट होतं. दुसरं समजा बी पासून स्टार्ट नाही झालं, ए पासून स्टार्ट झाला, ए पासून बी पर्यंत, परत बी पासून ए पर्यंत, याला सुद्धा आपण काय म्हणतो? वन ऑसिलेशन. किंवा इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिडल, दॅट इज फॉर मीन पोझिशन. इफ इट वेंट फॉर ए, then it come back to mean to B, B to A, and then A to then again O. This is also one oscillation. If it went instead of A, B, if you start moving to A, then it will come back to O, then went to the B, and from B it will come back to the mean positions. That is also one oscillation. लक्षात आलं सगळ्यांना? ठीक आहे. हे पाहता मुलांना, म्हणजे असं नाहीये की 0 to B ला गेला, O to B, B to A आणि A to O, असंच पाहिजे. The time taken by the bob to complete one oscillation is called its time period. The time period of the simple pendulum depends on the length of the simple pendulum, and it's independent of the mass of the bob and the size and shape. The mass of the bob should not be light as paper. पेपर इतकं लाईट असला नाही पाहिजे. वेळच एवढा घेतला त्याला पण टाइम पिरियड असं म्हटलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मुलांना, हे कशावर डिपेंड असतं? तर त्याच्या लेंथवर डिपेंड असतं. त्याच्या वजनावर अजिबात अवलंबून नसतं. It does not depend upon the size,
its weight, its mass. It does not depend on it. The time period of a simple pendulum can be easily determined with the help of stopwatch. To find the time period, note the time taken. Say 20 oscillations, divide the time by 20. Okay. आपण मोजू शकतो सर. Nowadays, watches contain an electric circuit. These watches are called quartz clock. Quartz clocks, quartz clock are more accurate than pendulum and winding clocks. आपण आता ते पेंड्युलमचे वापरतच नाही. जुन्या काळात ते पेंड्युलम वापरायचं. हा. आता ही युनिट ऑफ टाइम. The basic unit of time is, time कशात मोजतात? Basic, second, and the other units of times are minute and hour. याच्यापेक्षा वेगळे आहेत का रे? नाही. असतील शोधा. सूर्याचं अंतर मोजताना किंवा त्याचं लाईट इयर असेल, लाईट इयर, मिली मिनिट, आवर्स, ते पण असू शकतं. पण मेजर कोणते आहेत? सेकंड, minute, hour. Since the speed is given by distance upon time, लक्षातच ठेवायचं, speed is equal to distance upon time. Its unit is measured distance in meter per second. It can be also expressed in meter per minute and kilometer per hour. ते कसं आलं बघा मुलांना, स्पीडचं डिस्टन्स, स्पीड कसं मोजलं. डिस्टन्स आपण कशात मोजतो नेहमी? त्याच्यावर अवलंबून आहे बरं का. बघा आता समजा मी डिस्टन्स जर मीटरमध्ये बघितलं, मोजलं, तर टाइम कशामध्ये असेल? सेकंडमध्ये असेल की नाही? म्हणून इथं काय झालं बघा, मीटर सेकंड. समजा मी डिस्टन्स किलोमीटरमध्ये घेतला, तर मला टाइम कशात घ्यावा लागेल? कशामध्ये? येस, आवर मध्ये घ्यावं लागेल. आवर्स मध्ये घ्यावं लागेल. लक्षात आलं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. त्याच्यामुळे त्याचं युनिट्स पण काय झालं? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किंवा मीटर पर, इथं पण आपण मीटर पर मिनिट, आणि जर किलोमीटर घेतलं, किलोमीटर पर आवर. म्हणजेच टाइम आपण मोजताना सेकंड, देन मिनिट अँड देन किलोमीटर असं मोजू शकतो. So depending on the situations, different units of times are used. For example, the age of a person is expressed in a year, but not a minute and hours. आपण मिनिट्स मध्ये वगैरे टाइम सांगतो का? आपण म्हणतो ना, मी एवढे एवढे मिनिटं जोडलो. आपण ते एक्सप्रेस कशामध्ये करतो? वी एक्सप्रेस in years. The time taken to go from one place to another place, or the aeroplane can be expressed in minutes and hours, but not in months and years. आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की ते लाईफ स्पॅन जास्त असेल तर इयर्स मध्ये करणार, कमी असेल तर आवर्स मध्ये सांगणार, त्याच्यामध्ये कमी असेल तर तो सेकंड मध्ये सांगणार. इट टोटल डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन. Yes, measuring speed and time. The speed of an object can be calculated if we know the time taken by to cover the certain distance. आपण स्पीड काढू शकतो
एखाद्याचं स्पीड काढू शकतो. कसं? स्पीडचं डेफिनेशनच काय? डिस्टन्स अपॉन टाईम. आपल्याला टाईम माहीत असेल, आपल्याला डिस्टन्स माहीत असेल, तर आपल्याला एक्झॅक्टली स्पीड काढता येईल. ऑन डिवायडिंग द डिस्टन्स बाय टाईम, बघा डिस्टन्सला इथं डेफिनेशन नाही का? डिस्टन्सला जर आपण टाईमने डिवाइड केलं तर आपल्याला स्पीड कॅल्क्युलेट करता येते. The speed can be found out. Let us see how the speed of a ball determined. Draw a straight line on the ground, which is the piece of chalk. Ask your friend to roll the ball along the ground, and the moment of the ball touch the line, start stopwatch of a clock. When the ball comes rest, stop the clock. Note the time interval and when ball touches the line and when it comes. थोडक्यात हे आपण कसं काढू शकतो ते दिलेले. आपण सहज काढू शकतो की डिस्टन्स किती दिले, त्या पद्धतीने आपण सहज पुढे उदाहरणं पण दिले, त्यावेळेस आपण बघूया. फक्त सूत्र काय लक्षात ठेवा? स्पीड इज इक्वल टू, सांगा सूत्र, चला बरं. डिस्टन्स अपॉन टाइम. हा, आर्या सांगा. स्पीड इज इक्वल टू Distance upon time. डिस्टन्स अपॉन टाइम. Distance upon. हा, माने सांगा. Distance upon time. ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन Time. टाइम. अथर्वचा भावाला सांगायला लावले. अथर्व, Distance upon time. कशाचं सूत्र आहे पण सांग बरं. स्पीड इज इक्वल टू, पूर्ण सांगा. Distance upon time. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सांगितलं ना तू. हा, मुलीक सांगा. Speed is equal to distance upon time. ओके. हा, जोया सांगा. Speed is equal to distance upon time. बरोबर. म्हणजे आपल्याला जर डिस्टन्स दिलं, टाइम दिलं, तर आपण स्पीड कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग डिस्टन्स कशामध्ये दिलं? समजा डिस्टन्स किलोमीटर मध्ये दिलं, तर टाइम आपण कशामध्ये घेणार आहे? आवर्स मध्ये घेणार. समजा डिस्टन्स आपल्याला त्यांनी मीटर मध्ये दिलं, तर टाइम कशामध्ये घेणार? सेकंड मध्ये घेणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सगळ्यांनी लक्ष द्या व्यवस्थितरित्या. We know the speed of an object and we can find the distance covered by it in a given time by multiplying speed and time. समजा आपण सूत्र लिहिलं आता. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. समजा आपल्याला डिस्टन्स दिलंय, डिस्टन्सचे व्हॅल्यू दिले, स्पीडचे व्हॅल्यू दिले. आपण टाइम करताना सूत्र काय तयार करणार? उलट सुलट करायचं. येईल का रे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. येतंय का लक्षात? डिस्टन्स अपॉन स्पीड. आता समजा आपल्याला स्पीडची पण व्हॅल्यू दिले, टाइमची पण व्हॅल्यू दिले, आपल्याला डिस्टन्स काढायचं. नाही मुलांनो, नीट पहा. Distance is equal to time upon speed. आपण कसं येईल? नीट पहा. अरे मुलांनो, Distance is equal to speed into. येस, व्हेरी गुड. अथर, अपॉनचा विषयच नाही ना इथे. डिवाइड होणारच नाही ते. सूत्र काय आपण टाकलं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. समजा आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे स्पीडची, देन आपल्याला व्हॅल्यू टाइमची आहे. मग हे छेदामधलं असेल तर कुठे जाणार? इकडे जाणार की. मग इथं काय येणार? स्पीड
ही भागाकारातला आहे म्हणल्यानंतर हे कशामध्ये जाणार, परत अजून भागाकारातच जाणार का बरोबर चिन्हाच्या बाजूला आल्यावर? कशामध्ये जाणार, मल्टिप्लिकेशन होणार याचं. स्पीड मल्टिप्लाय बाय टाइम इज इक्वल टू काय केलं, हे वरचं राहिलेलं आहे असं राहणार ना, काय येणार, डिस्टन्स. म्हणजे आपल्याला काहीही देऊ देत त्यांनी, ज्या व्हॅल्यूज दिल्या त्या टाकायच्या. इतर भागाकारात आहे, गुणाकारात येणार. ओके, ही व्हॅल्यू झाली, डिस्टन्सची पण व्हॅल्यू झाली, टाइमची पण व्हॅल्यू झाली. हा डिस्टन्स टाइम ग्राफ आहे, म्हणजे कसं वेळ ह्या पद्धतीने जातं. द बॉडी ऑफ युनिफॉर्म मोशन वी कॅन ड्रॉ द डिस्टन्स टाइम ग्राफ विच लाईन. इथं त्यांनी काढायला सांगितलेलं आहे, त्याला भरपूर वेळ जाईल म्हणून. म्हणजे थोडक्यात काय, हे टाइम आहे आणि हा डिस्टन्स आहे. टाइम आणि डिस्टन्सवर घेऊन तो ग्राफ आपण काढायचा असा इथे. इथं काय बघा, टाइम अँड सेकंडचा, जसं स्ट्रेट लाईन येतो. स्ट्रेट लाईन म्हणजे मोशन कसे झाले, युनिफॉर्म का नॉन युनिफॉर्म, युनिफॉर्म मोशन झालं. ओके, ओके, ते काय एवढं मी घेत नाही आहे, हे व्हेलॉसिटीच आपल्याला बघावं लागेल. ओके मुलांना, when an object moves with a certain speed, तुम्हाला स्पीड डिस्टन्स टाइम लक्षात आलं सगळ्यांना, त्याच्याविषयी काय अडचण आहे का? ओके, मग आता आपण व्हेलॉसिटी कडे जाऊया. व्हॉट, यस, व्हेलॉसिटी. कसं मुलांना हे व्यवस्थितरित्या कळलं पाहिजे. आता एवढंच टॉपिक आता आपल्याला घ्यायचा व्हेलॉसिटीचाच, एवढा पूर्णपणे व्यवस्थित समजलाच पाहिजे. ठीक आहे, पहा आता. When an object moves with a certain speed, आपण गाडीमध्ये बसलो आणि गाडीचे सडन स्पीड असेल. when an ऑब्जेक्ट म्हटल्यानंतर आपण असू द्यात गाडीमध्ये बसलेलो किंवा कसे असू द्यात. when an object moves with a certain speed, it is not clear in which direction it is moving. To overcome the shortcoming, velocity is used. To overcome the shortcomings, for example, in a way, velocity is speed in a specified direction. Speed आणि velocity एकत्रच असल्यासारखे असतात, पण इथं मात्र directions is not clear. बघा, thus velocity consists of two parts, out of which one part is a direction. For example लक्षात ठेवा, a car moving with a 10 meter per second, म्हणजेच एका सेकंदात कार किती जाणार आहे, 10 मीटर जाणार आहे. इन ईस्ट डिरेक्शन्स, इथं मात्र सगळ्यात महत्वाचं काय आलं, डिरेक्शन आली, दॅट इज अ ईस्ट डिरेक्शन, and has a magnitude of a velocity 10 meter per second, and the direction is east. सेम राहील, फक्त महत्वाचं काय इथं, या व्हेलॉसिटी मध्ये स्पेसिफिकेशन काय म्हणतो आपण, इट्स डिरेक्शन, दिशा कोणती असते ते फार महत्वाचं असतं. त्यामुळे इथे सुद्धा सांगताना बघा, 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डिरेक्शन, magnitude velocity is 10 meter per second and the direction is east. समजलं? when object moves with a certain speed, it is not clear with the direction. स्पीडचा विचार करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये
डिरेक्शन्स काउंट केलं जात नाही. टू ओव्हरकम these shortcomings, velocity is used. And in velocity, the speed is in specified direction. एका कोणत्या तरी दिशेला तो स्पीड केलेला असतो. परत एकदा बघा. Velocity is a speed in specified direction. Velocity म्हणजेच काय आहे? स्पीड. वेलोसिटी म्हणजेच स्पीड. पण महत्वाचं काय? स्पेसिफाईड डिरेक्शन्स किंवा डायरेक्शन्स. एका ठराविक दिशेला तो प्रवास होणार आहे. म्हणून इथं आपल्याला सांगितलं द कार इज मुव्हिंग 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डिरेक्शन. समजलं? पहिल्यात लक्षात घ्या, velocity is called as a speed, but it's very important to specify the direction. So what is velocity? What is velocity? Velocity is a speed in a specified direction. चला सांगा बरं, what is velocity? Its velocity is a speed in a specified direction. हाँ, साळुंके सांग. गोरे. हाँ, खजुरे सांगा. व्हॉट इज वेलोसिटी? खजुरे. ठीक आहे. वैभव किंवा आदित्य, व्हॉट इज वेलोसिटी? Velocity is the speed in a specified direction. Very good. Velocity is a speed in a specified directions. Very good. Direction. हाँ, समृद्धि. Velocity is speed in a specific direction. हाँ, specified or specific directions. हाँ, सांगा. Velocity is speed In a specified specified direction. direction. हाँ, सांगा. Velocity is speed in specified direction. Very good. Very good. हाँ, सांगा. Velocity is speed specific direction. हाँ, वेलोसिटीला आपण स्पीड म्हणतोय, फक्त महत्वाचं काय? स्पेसिफाईड डिरेक्शन्स मध्ये. हाँ, अजून कोण सांगते? सांगा. श्लोक सांग. तर मी हाँ, सांगा. तर velocity is speed velocity direction. शब्द काय वापरायचा आहे? स्पेसिफाईड डिरेक्शन. गडबड नको करूस. अस्मिता. Velocity is the direct specific direction. नाही, नीट सांगा रे. हा, सांगा सांगा सांगा. Velocity is the specific direction. हा, शब्द महत्वाचा काय? श्लोक सांगा चला. व्हेरी गुड. हे ज्याला सांगता येईल त्याने सांगा बरं का. हे पाठ होऊ दे. Velocity is speed in a specific direction. Very good. Velocity speed is a
Classify directions. specified directions. हा शिवराज Specify direction. बरोबर. Velocity is A speed in a specified direction. direction. Velocity is specified direction. Velocity is speed in specific directions. Very good. हा शिवराज गोसावी. Velocity is the speed. इथपर्यंत बरोबर आहे त्या मुलानं. व्हेलॉसिटीचं स्पीड राईट आहे, पण व्हेलॉसिटीचं स्पीड म्हणलं तर स्पीडच झालं ना. पण त्याला व्हेलॉसिटी कधी म्हणलं जाईल? पुढचा शब्द कोणता आहे? स्पेसिफाईड डायरेक्शन. हे महत्वाचा शब्द आहे बघा. तर आणि तरच त्याला आपण व्हेलॉसिटी म्हणू शकतो, अदरवाईज त्याला आपण व्हेलॉसिटी म्हणू नाही शकत. Velocity is a speed in specified direction. हा चला शिवराज सांगा बरं. Velocity is a specified direction. नाही रे दादा, श्लोक सांग बरं. Velocity हा सांगा, सगळे मिळून सांगा. चला सगळे मिळून सांगा. व्हेलॉसिटी इज स्पीड इन स्पेसिफाईड डिरेक्शन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. द स्पीड इज इन स्पेसिफाईड डिरेक्शन. हे फार महत्वाचं आहे मुलांना. म्हणजे ही व्याख्या पाठ करून घेण्यापाठीमागचा उद्देश आहे की हे आपल्याला स्पेसिफाईड डिरेक्शन झालं पाहिजे. सो युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी नावामध्येच आहे की रे. व्हेलॉसिटी काय आहे? स्पीडच आहे. वेन अ बॉडी मूव्स विथ अ युनिफॉर्म स्पीड, बघा पुढे काय दिलंय, स्पेसिफिक युनिफॉर्म स्पीड. हे शब्द फार महत्वाचे आहेत. विथ अ युनिफॉर्म स्पीड इन अ स्पेसिफाईड डिरेक्शन्स. इट मे बी साऊथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साऊथ वेस्ट. इट इज सेड टू बी इन अ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी म्हणजेच युनिफॉर्म स्पीडने जाणार आहे, युनिफॉर्म मोशनने जाणार आहे. If the body moves with a uniform velocity when its magnitude as well as its direction remains the same. The aeroplane moving 500 km per hour towards east, बघा इथं specified directions दिलेले आहे east. तर व्हेरिएबल म्हणजे बदलत जाणार आहे. बघा, when a body moves such that either magnitude of a speed or a direction or both change. अच्छा, एक तर स्पीडचं मॅग्निट्यूड बदलणार आहे. 40 स्पीड 40 होईल, 50 होईल, 100 होईल, 200 होईल. म्हणजे एक तर मॅग्निट्यूड बदलणार आहे, किंवा डिरेक्शन्स म्हणजे दिशा बदलणार आहे, किंवा दोन्ही पण बदलणार आहे. व्हेरिएबलचा अर्थच बदल असा होतो. व्हेरिएबलचा अर्थच होताना बदल असा होतो. म्हणजे व्हेरिएबलमध्ये काय होणार आहे? देयर इज अ चेंज इन magnitude of speed or direction, or sometimes magnitude of directions also and magnitude also. Then it is said to be a variable velocity. आता बघा, a car moving in a straight road, on a straight road, that says that its speed changes from time to time. A car taking turn, it's also variable velocity because it changes its directions. आपण कार मध्ये बसलो, एकदम सरळ रस्ता आहे. द स्पीड ऑफ द कार विल बी 80 km per hour, and sometimes there is a turn. So the direction is also changing. To change the directions, we also decrease the speed of the car. So the speed is also decreasing or sometime increasing, and the direction is also changes. So that's why there is a change in speed also, there is a change in
that is direction also. So that's why they are called as variable velocity. ज्याच्यामध्ये स्पीडचा टाइम पण चेंज होतं आणि डिरेक्शन पण चेंज होतं. आणि हा तर टर्न घेताना साईड्स पण बदलतील ना. हा ते आता साईड्स म्हणजेच इथं साईडचा अर्थ काय घ्यायचा? डिरेक्शन. मॅग्निट्यूड पण बदलणार आहे. स्पीड ब्रेकर आला, आपल्या गाडीचं स्पीड 80 आहे, स्पीड ब्रेकर आला, मग ते स्पीडचं मॅग्निट्यूड पण बदलणार आहे. टर्न आला, डिरेक्शन पण बदलणार आहे. कधी कधी दोन्ही बदलणार आहेत, टर्न पण आहे आणि स्पीड ब्रेकर पण आहे. मग जेव्हा स्पीड पण कमी होणार आहे, डिरेक्शन पण बदलत जाणार आहे. पूर्ण सर्कलला गाडी फिरते, लक्षात घ्या. पूर्ण असं सर्कल सारखं वळण आहे, तेव्हाच आपला स्पीडचं मॅग्निट्यूड पण बदलणार आहे, डिरेक्शन्स पण बदलणार आहे. आणि त्या व्हेलॉसिटीला आपण म्हटलं व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, ॲव्हरेज सरासरी. वेन अ बॉडी मूव्स विथ अ व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी, त्याच्यामध्ये टाइम स्पीड पण चेंज होतं, डिरेक्शन्स पण चेंज होतं. द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, पूर्ण प्रवास, अँड द टोटल टाइम टेकन. ॲव्हरेज करायचं, थोडक्यात सगळ्यांचं बेरीज करायचे, किती लागणारा वेळ त्याची बेरीज करायची, आपल्याला ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी मिळून जाईल. वी गेट ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. म्हणून लक्षात आलं. परत एकदा शेवटी सांगा मला, व्हॉट इज व्हेलॉसिटी? स्पीड इन स्पेसिफाईड डिरेक्शन्स. किती प्रकार पडले त्याचे? 3 प्रकार आहे. येस. पहिला युनिफॉर्म मध्ये, युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी मध्ये, पटपट रिपीट करूयात आपण. युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी मध्ये स्पीड काय आहे? युनिफॉर्म स्पीड विथ अ स्पेसिफिक डिरेक्शन. त्याला आपण काय म्हटलं? युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. सेकंड काय झाला? व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी. याच्यामध्ये काय होईल? मॅग्निट्यूड ऑफ अ स्पीड or the direction or both direction काय होतं? चेंज होतो, बदल होतो. अँड थर्ड नंबर कोणता असेल? थर्ड नंबर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. येस. द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. ओके. उद्या मुलांनो ॲक्सेलरेशन टॉपिक होईल. हा सुद्धा आपल्याला म्हणजे थोडा भविष्यात सोपं राहतो. म्हणजे उद्या हा धडा संपेल, उद्या आपल्याला हा टॉपिक आपला संपून जाईल. ठीक आहे मुलांनो. तर थांबूयात आपण. बाय एव्हरीबडी.